Okay, can I start? Ask to me ma actually reply गरिदिनु. You can say either hi, hello. एकैछिन है, एकैछिन. Wait, please. Okay, everyone. Let's start muscular system, muscle. Yeah, anyway. Function of muscle is, yeah, I know. Function of muscle is muscular tissue start गर्दैछु. Function of muscle. Option number A. Option number A, movement. Movement. Option number B. Option number B, locomotion. Option number B, locomotion. Locomotion. Option number C, secretion. Secretion. Option number D, all. Option number D, all. Answer is function of muscle is option number A, movement. Option number B, locomotion. Option number sorry, all होइन है. Option number D मा both A and B. All thought थियो both A and B. Option number D, both A and B. Answer is both A and B. है त. Function of muscle is either movement or locomotion. What is the difference between the movement and locomotion? Movement भनेको plant ले movement देखाउने कि नदेखाउने? Plant ले movement देखाउँछ तर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जादैन. This one is movement. एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडेर जान्छ भने this one is locomotion. Okay, in case of intestine, मलाई भन्नु त intestine मा कुन मसल हुन्छ? Can you tell me? Intestine मा हुने मसल को नाम के हो? That is smooth muscle. Smooth muscle. Smooth muscle ले intestine मा contraction relaxation हुन्छ. Intestine contract relax हुन्छ. This one is movement. Anyway, this one is movement. Even heart मा के हुन्छ त? Cardiac muscle. Heart मा कुन muscle हुन्छ? Cardiac muscle. Cardiac muscle को काम पनि contraction relaxation. Cardiac muscle ले पनि locomotion के movement. Cardiac muscle ले locomotion or movement. Cardiac muscle ले पनि के देखाउँछ त? Movement. Anyway, but skeleton सँग attach हुने मसल लाई हेर्नु त, skeleton सँग attach हुने मसल लाई के भन्ने त? Skeleton सँग attach हुने मसल लाई skeletal muscle. यसले के देखाउँछ? Skeletal muscle हामी हिँड्छौं नि त यहीबाट. Skeletal muscle बाट हामी हिँड्छौं. So skeletal muscle ले locomotion देखाउँछ. So simply यहाँ
मसल के रहेछ मसल को फंक्शन अफ मसल इज आइदर मुभमेन्ट फंक्शन अफ मसल इज आइदर मुभमेन्ट अर लोकोमोसन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदैन तर चल्छ कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन इन्टेस्टाइनमा कुन मसल हुने स्मुथ मसल इन्टेस्टाइनमा कुन मसल हुने स्मुथ मसल हार्टमा कुन मसल हुने कार्डियक मसल हार्टमा कुन मसल हुने कार्डियक मसल र अर्को चाहिँ लोकोमोसनमा स्केलेटनमा अट्याच हुने मसलको नाम के हो त स्केलेटल मसल सिम्पली दिस स्केलेटल मसल अल्सो कल्ड स्ट्राइटेड मसल यसलाई के भन्ने रहेछ स्ट्राइटेड मसल यहाँ हेर्नु स्टडी अफ मसल इज कल्ड क्वेशन नंबर 1 स्टडी अफ मसल इज कल्ड क्यान यू टेल मी स्टडी अफ मसल भन्यो भने के टिक लगाउने मायोलोजी मायो मीन्स मसल है त स्टडी अफ मसल इज कल्ड मायोलोजी मायोलोजी नाउ टेल मी muscles are derived from mesoderm muscles are derived from mesoderm study of muscles are myology यहाँ हेर्नु है त in this figure in this slide now tell me types of muscle के रहेछ types of muscle अघि आएको छ नि type of muscles are 3 types first one is skeletal muscle what is the meaning of skeletal muscle because it attached with the skeleton है त skeleton सँग attach हुन्छ look here this one is skeletal muscle these are the skeletal muscle यहाँ हेर्नु skeletal muscle branch छ कि unbranch can you tell me skeletal muscles are branch or unbranch these are the unbranch र muscle cell मा कति छ multiple nucleus so these are the multinucleated र यहाँ के प्रेजेन्ट छ त striation प्रेजेन्ट छ striation so these are the striated muscle now tell me skeletal muscle is voluntary or involuntary skeletal muscle is voluntary यो बाइसेप ट्राइसेप मैले चाहेर कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन गर्न मिल्छ नि त skeletal muscle voluntary skeletal muscle is multinucleated skeletal muscle के रहेछ multinucleated another one is multinucleated लाई अर्को टर्म के युज गर्न मिल्छ can you tell me multinucleated लाई you can use syncytial striation present छ so this one is striated muscle of voluntary muscle multinucleated or syncytial muscle striated muscle and mostly चाहिँ locomotion मा help गर्छ this one is skeletal muscle another one is smooth muscle okay can you tell me smooth muscle को shape कस्तो हुन्छ shape of smooth muscle is spindle shape हेर्नु है this one is spindle shape दुईतिर in pointed in छ नि so this is uninucleated हेर्नु है and involuntary muscle that is smooth muscle unstarted muscle this one is smooth muscle unstarted muscle this one is smooth muscle this one is uninucleated this one is smooth muscle present in भन्नु भने के लगाउने smooth muscle present in intestine gut भन्छ यसलाई gut that is stomach intestine another one is कहाँ हुन्छ अरु कहाँ हुन्छ कसैले भन्न सक्नुहुन्छ एउटा स्मूथ मसल gut अर्को युटेरस
uterus, अर्को iris, another one is blood vessels, यो सबैमा even urinary bladder, urinary bladder मा हुने स्मूथ मसल को नाम के हो? urinary bladder मा हुने स्मूथ मसल को नाम, urinary bladder मा हुने स्मूथ मसल को नाम detrusor muscle. You can remember is SUBI, सुबी भन्ने सम्झे पनि हुन्छ. गट को ठाउँमा सुबी को एस बाट स्टोमक, यु बाट युटेरस युरिनरी ब्ल्याडर, बी बाट ब्लड भेसल, आई बाट आइरिस, स्मूथ मसल सुबी. सुबी को गट को ठाउँमा you can remember is stomach, uterus, urinary bladder, blood vessels, and iris. Another one is third is cardiac muscle. Cardiac muscle present in manavan ke lagaun. Cardiac muscle present in. This one is one cardiac muscle, and this one is branch muscle, cardiac muscle. Cardiac muscle started hune ki unstarted? Cardiac muscle started hune ki unstarted? Started. Voluntary ki involuntary? This one is also मुटु त इनभोलुन्टरी हुनु पर्यो नि. हामीले मन लाग्दा मुटुलाई रोक्दिने, हामीले मन लाग्दा मुटु चलाउने मिल्छ र इनभोलुन्टरी. ओके, स्ट्राटेड युनिन्युक्लिएटेड हुने कि मल्टिन्युक्लिएटेड? Another one is branch started, multinucleated, branch हेर्नु है, branch syncytial, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो. र नेभर गेट फटिग, हेर्नु है, नेभर गेट फटिग. कुन चाहिँ मसल कहिले पनि फटिग हुँदैन? नेभर गेट फटिग भन्न भने चाहिँ कार्डियाक मसल. ओके, intercalated discs present in यो प्लस एन्टी भनेको प्रेजेन्ट है त, प्रेजेन्ट इन अप्सन नम्बर ए स्केलेटल, अप्सन नम्बर बी कार्डियाक, अप्सन नम्बर सी स्मूथ, अप्सन नम्बर डी all. Answer is cardiac muscle. Which of the following muscle never get fatigue भन्नु भने के रहेछ त? Never get fatigue भन्नु भने cardiac muscle. Okay, this यहाँ हेर्नु त, in this point यो कुन मसल हो? This one is called skeletal. Second branch, this one is branch, so this one is cardiac muscle. Another one is spindle shape, so this one is smooth muscle. Enoita spindle shape. Now tell me, skeletal muscle is, let's revise once. Skeletal muscle is multinucleated or syncytial. This one is voluntary. This one is striated muscle. Cardiac muscle, multinucleated, voluntary or involuntary? Involuntary. Striated, never get fatigue. And the one is spindle shape, smooth muscle. This one is also involuntary, and
uninucleated that smooth muscle present in SUBI, smooth muscle present in SUBI, SUBI को S बाट small intestine, U बाट uterus, urinary bladder, blood vessels, iris. Iris of eye consists of option number A, skeletal muscle, option number B, cardiac muscle, option number C, smooth muscle. Answer is smooth muscle. Is that clear, everyone? Is that clear or not? Okay, look here. Let's suppose this one is muscle bundle. This one is muscle bundle. Look here. In this muscle bundle, the muscle bundle भित्र के छ? Can you tell me? These are the this muscle, बाहिरको muscle bundle, muscle like covering of the muscle is called covering. यो बाहिरको covering छ, this covering of the muscle is called, can you tell me? Covering of the muscle is called, सबै muscle लाई cover गर्ने, यो whole is muscle. This whole structure is muscle. Covering of the muscle is called, that is called pericardium. के भन्छ? पेरिमाइसियम हो, that is epimysium. यसैमा झुक्किनुहुन्छ के हजुरहरु? यो नबुझेको, कन्सेप्ट नभएको, epimysium. Covering of the muscle is called epimysium. Look here. This one is, these structure are muscle भित्र के छ त? muscle fasciculi. Muscle fasciculi. One of the muscle fasciculi मैले यहाँ निकाले. Look here. This one is one of the muscle fasciculi. This one is one of the muscle fasciculi. यो एउटा fasciculi मैले यहाँबाट निकाले हो. One of the muscle fasciculi. This one is muscle fasciculi. Muscle fasciculi मिलेर के बन्ने रहेछ? Muscle fasciculi मिलेर के बन्ने रहेछ? Can you tell me? Muscle fasciculi मिलेर muscle बन्ने रहेछ, हैन? Muscle fasciculi को covering लाई बल्ल के भन्नुहुन्छ? This one is called perimysium. हेर्नु है, this one is called perimysium. Muscle fasciculi भित्र पनि के छ त? मैले यो ग्रीन कलरले देखाएँ. मसल भित्र मसल fasciculi, मसल को कभरिङ लाई epimysium, मसल fasciculi को कभरिङ लाई perimysium. मसल fasciculi भन्दा नि भित्र के छ? यो this structure is called, can you tell me? This one is muscle cell. This one structure is called muscle fiber. Muscle cell or muscle fiber. Muscle cell अथवा muscle fiber लाई कभर गर्ने कभरिङ को नाम के हो? यो कभरिङ को नाम, this covering is called endomysium. यति क्लियर हुनु है त? सबभन्दा पहिला फर्स्टमा के छ? मसल को कभरिङ लाई के बने? epimysium. मसल भित्र के छ त? मसल fasciculi. मसल fasciculi को कभरिङ लाई के भन्नुहुन्छ? perimysium. मसल fasciculi भित्र के छ? मसल सेल और मसल फाइबर, त्यसको कभरिङ लाई के भन्नुहुन्छ? endomysium. Now tell me, मसल सेल अथवा मसल फाइबर मिलेर के बन्ने रहेछ? मसल सेल अथवा मसल फाइबर मिलेर के बन्ने रहेछ?
के बन्ने रहेछ? क्यान टेल मी? मसल सेल और मसल फाइबर मिलेर के बन्ने? मसल फ्यासिकुलाई। मसल फ्यासिकुलाई को कभरिङ को नाम के हो? पेरिमाइसियम। मसल फ्यासिकुलाई पनि मिलेर के बनाछ? अपोजिट तिरबाट, दैट इज मसल के कभरिङ इज कॉल्ड एपिमाइसियम. Okay, muscle cell. This one is muscle cell. Look here. This one is muscle cell or muscle fiber. Now tell me, this muscle cell को covering को नाम के रहेछ? This covering of the muscle cell is called, covering of the muscle cell or muscle fiber is called, this structure is called, can you tell me? Endomysium. Endomysium. This structure is called endomysium. Now tell me, यो covering भन्दा भित्र के छ? Inside this covering, there is another structure. This one is called, this structure, plasma membrane. सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भए जस्तै यहाँ के हुन्छ त? जस्ट लाइक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सेल, मसल सेल में हुने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नाम के हो? मसल सेल में हुने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नाम, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लाज्मा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सार्कोलेमा. सार्को मीन्स मसल, याद गर्ने, सार्को मीन्स मसल, सार्कोलेमा, प्लाज्मा लेमा, दैट इज सार्कोलेमा. यसमा यो भन्दा भित्र के छ? इनसाइड दिस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर आर साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्मलाई मसलमा के भन्ने? मसल भन्ने बित्तिकै सार्को थप्दिने हो, साइटोको ठाउँमा सार्को. सो इट इज सार्कोप्लाज्म. सार्कोप्लाज्म. If there is mitochondria, then this structure is called, there is mitochondria, mitochondria, this structure is called mitochondria. In case of muscle is, mitochondria in case of muscle is, कसरी भन्न सक्छ? Okay, look here. This one is endoplasmic reticulum. मसलमा इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमलाई के भन्ने? सार्कोप्लाज्मिक, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम. दिस ब्लड मा हेमोग्लोबिन भए जस्तै यहाँ पिगमेन्टेड छ, त्यसलाई के भन्ने? मसलमा हुने प्रोटिनलाई मायोग्लोबिन. एनदर वान इज, कुन प्रोटिन हुन्छ मसलमा? अर्को के स्टोर हुन्छ? ग्लाइकोजन. एनदर कन्टेन इज ग्लाइकोजन. क्वेशन, लुक हियर, क्वेशन. ग्लाइकोजन स्टोर इन, ग्लाइकोजन stored in, stored in, option number A, option number A, muscle. दरानमा सोधा क्वेशन हो. ऑप्शन नंबर बी लिवर, लिवर. ऑप्शन नंबर सी बोथ. ऑप्शन नंबर डी नॉन. आंसर इज, आंसर इज ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन, ऑप्शन नंबर ए मसल, ऑप्शन नंबर बी लिवर, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नॉन. आंसर इज, आंसर इज बोथ. Glycogen stored in both muscle and liver, both muscle and liver. Yeah, no, it. This one is there are this structure inside the muscle cell or muscle fiber. This structure are myofibrils. Inside the muscle cell there are myofibrils, myofibrils, fibrils. Look here, this sequence. First one is muscle, muscle covering is called epimysium. Muscle consists of muscle fasciculi, muscle fasciculi. Covering is called, can you tell me? Muscle fasciculi covering is called perimysium, perimysium. Muscle fasciculi consist of, muscle fasciculi consist of muscle fiber, muscle fiber. Covering is called endomysium,
मसल फाइबर अल्सो कॉल्ड मसल सेल, मसल सेल को कभरिङ लाई के भन्ने, मसल सेल दैट इज कॉल्ड इंडोमाइसियम, भित्र मेम्ब्रेन छ दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा, सार्कोलेमा भित्र साइटोप्लाज्म छ दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छ दिस वान इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, र मसलमा हुने पिगमेन्ट मायोग्लोबिन, ग्लाइकोजन स्टोरिन, मसल एन्ड लिभर, र मसल फाइबर भन्दा नि भित्र के छ त, inside the muscle fiber this one is myofibrils, inside the muscle fiber this one is myofibrils, these are the myofibrils. Okay, विवेक कोर्ने काम नगर, look here, this one is myofibrils, अगाडिको बुझ्नु भएको छ कि छैन हेर्नु है, गाह्रो छ मसल एकदमै, this one, this structure is myofibrils, myofibrils, there are two bands, wait, first मा मसल, is that clear, फर्स्ट मा के छ मसल, मैले यो स्लाइडमा देखाउँदैछु, वेट आई थिंक यहाँ छ होला, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, हेर्नु है यो क्रस सेक्सनलाई यसरी मैले यहाँ देखाउँदैछु, क्रस सेक्सनलाई होल मसल को कभरिङलाई के भन्ने, होल मसल को कभरिङलाई, कभरिङ अफ द होल मसल इज कॉल्ड, मलाई रिप्लाई गर्नु, कभरिङ अफ द होल मसल इज कॉल्ड पेरिमाइस, सरी इपिमाइसियम, कभरिङ अफ द मसल फ्यासिकल, हेर्नु त मसल फ्यासिकल, फ्यासिकुलाई भने हो, मसल फ्यासिकुलाईको कभरिङलाई के भन्ने, मसल फ्यासिकुलाईको कभरिङलाई पेरिमाइसियम, यो पेरिमाइसियम भन्दा नि भित्र के छ, पेरिमाइसियम भन्दा नि भित्र मसल फाइबर और मसल सेल, look here, muscle fiber or muscle cell, covering of the muscle fiber or muscle cell is called, covering of the muscle fiber or muscle cell is called endomysium, endomysium, okay, look here, प्लाज्मा बाहिर इंडोमाइसियम, इंडोमाइसियम भित्र के थियो, प्लाज्मा मेम्ब्रेनलाई सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म यो अलि जुम गरेर हेर्नु, सार्को, ओके सार्कोलेमा, एक्सलेन्ट, साइटोप्लाज्म को नाम के हो तो भन्दा नि भित्र प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेनलाई सेलमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भन्नुहुन्छ भने मसलमा सार्कोलेमा भन्नु, सेलमा साइटोप्लाज्म भन्नुहुन्छ भने मसलमा सार्कोप्लाज्म भन्नु, सेलमा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भन्नुहुन्छ भने मसलमा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भन्नु, र माइटोकन्ड्रिया चाहिँ दुईटैमा माइटोकन्ड्रिया हो, कम्प्यारिजन हो के, हेर्नु त सेलमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भन्नुहुन्छ भने if there is plasma membrane in cell, plasma membrane in cell, then muscle मा के भन्ने, plasma membrane in cell, then muscle मा के भन्नुहुन्छ, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा,
अब त बुझ्नुपर्छ नि सेलमा साइटोप्लाज्म भने जस्तै मसलमा सेलमा साइटोप्लाज्म भने जस्तै मसलमा सार्कोप्लाज्म नाउ टेल मी सेलमा इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भने जस्तै मसलमा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसलको बाहिरको कभरिङ मसल छ दैट इज कॉल्ड इपिमाइसियम मसल फाइबर छ भित्र दैट इज कॉल्ड पेरिमाइसियम सरी मसल फ्यासिकुलाई छ दैट इज कॉल्ड पेरिमाइसियम मसल फाइबर छ त्यसको कभरिङ इन्डोमाइसियम र त्यो भन्दा नि भित्र के छ त बल्ल मायोफिब्रिल्स यति क्लियर भयो कि भएन टेल मी लेट मी नो मसल यो बेसिक कुरा हो यति क्लियर भयो भने चाहिँ स्माइली इमो पठाउनु नाइ भने रोइदिनुस् यति बुझ्नु भएको थियो पहिला अरे रोको नपठाउनु न यार चित्त दुख्छ चित्त चित्त दुख्छ मेरो ओके एभ्रीवन कहाँ थिए म Look here. This one is myofibrils. Myofibrils. Okay, now tell me. Structural unit of muscle is myofibrils. Myofibrils is structural unit. Structural unit of muscle is myofibril. Structural unit is myofibrils. Look here. In case of this myofibril, there are two bands. Look here. Two bands. This one is called dark band also called anisotropic band. Anisotropic band. This one is A band. You can say A band. Another one is this one is called white color ko cha. This one is called isotropic band. Isotropic band that is I, denoted by I. Anisotropic band A, isotropic band I. Again, this band is called, isko naam mandinu. Your band is called, this band is called anisotropic band. Look here, anisotropic band. There is alternate between the isotropic and anisotropic. Anisotropic, isotropic, anisotropic, isotropic. प्रत्येकचोटी alternate हुँदैन यहाँ हेर्नु है त. This one is anisotropic band, and again this one is anisotropic band. There is isotropic छैन कि, there is structure which join the two structure which join the two anisotropic, that is called. यो स्ट्रक्चरलाई के भन्ने, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? That is called edge zone. This one is edge zone. यहाँ हेर्नु है त.
एनाइसोट्रोपिक को बिचमा हेर्नु है त यो एनाइसोट्रोपिक हो कालो यो एनाइसोट्रोपिक हो यो पनि एनाइसोट्रोपिक हो एनाइसोट्रोपिक को बिचमा के हुने रहेछ त के हुने रहेछ एज बैंड or as zone as band also called Henson's line Henson's line okay look here यो यसको नाम भन्नु त this structure is called यो के हो यो structure एरोले देखाए this structure is called isotropic this structure is called यो पनि के हो त आइसोट्रोपिक यो आइसोट्रोपिक मा एउटा लाइन छ look at this line located in the isotropic band and right this line is also located in the isotropic band this line is called Z line यो स्ट्रक्चर को नाम के रहेछ Z line okay next figure मा हेर्नु this one is myofibrils look here this one is myofibrils this one is myofibrils now tell me myofibrils मा दुईटा band छ first one is called this one is called now tell me this band is called यसलाई के भन्ने anisotropic again isotropic again anisotropic again isotropic again anisotropic there is alternate band between the isotropic and anisotropic now tell me just in the look here त्यो सिम्पल मैले बुझाउने तरिकाले सिकाउँदैछु एनाइसोट्रोपिक मा कुन लाइन हो नि this line this band is called एनाइसोट्रोपिक मा हुने यो ब्यान्ड को नाम हेर्नु त एनाइसोट्रोपिक मा मैले रेड ले देखाइदिए भने प्रोमिनेन्ट होला एनाइसोट्रोपिक मा देखिने यो ब्यान्ड को नाम यसलाई के भन्ने यो लाइन को नाम as band or this one is called as band or as line yes band as line केमा हुने रहेछ एनाइसोट्रोपिक डार्क मा त्यस्तै आइसोट्रोपिक मा के हुन्छ आइसोट्रोपिक मा लेट मी नो आइसोट्रोपिक मा के हुन्छ एट द सेन्टर अफ आइसोट्रोपिक यो लाइन को नाम के हो this one is Z line this one is Z line distance between the two Z line is distance between the two Z line is called distance between the two Z line is called sarcomere sarcomere is the functional unit sarcomere is the functional unit structural unit भन्नु भने के रहेछ myofibril functional unit भन्नु भने के रहेछ structural unit के रहेछ myofibril functional unit के रहेछ sarcomere myofibril मा कतिवटा ब्यान्ड छ दुईटा अल्टरनेट मा एउटा के आइसोट्रोपिक अर्को के एनाइसोट्रोपिक isotropic again anisotropic isotropic again anisotropic isotropic anisotropic मा कुन ब्यान्ड हुन्छ कुन लाइन S लाइन र आइसोट्रोपिक मा कुन लाइन हुन्छ Z लाइन र यो दुईटाको बीचको डिस्टेन्स लाई के भन्ने Z लाइन बीचको डिस्टेन्स लाई sarcomere is the distance between the okay now tell me distance between two Z line like के भन्छ Z line also called Krauss line यो दुईटाको बीचमा हुनेलाई के भन्ने यो दुईटाको बीचको distance between the two Z line or Krauss line is sarcomere functional unit is sarcomere structural unit is myofibril functional unit sarcomere structural unit myofibril look here
यहाँ हेर्नु है त in case of Z line, look here, this one is simply light filament is always present in isotropic. Light filament is always made up of this one is two line, just duita line ma bassa. This one is actin mako surface ma another line cha. This line is called can you tell me भित्र एउटा लेयर मात्रै छ एकवटा लेयर एक्टिन दुईटा लेयर सँगै बस्छ एक्टिनको ठ्याक्क बाहिरतिर के छ कसैले भन्न सक्नुहुन्छ एक्टिनको बाहिरतिर ट्रोपोमायोसिन यो भन्दा नि बाहिर के हुन्छ त यो भन्दा नि बाहिर यहाँ हेर्नु है त यो भन्दा नि बाहिर के हुन्छ this structure is यो भन्दा नि बाहिर के हुन्छ त ट्रोपोनिनको टाइप याद गर्नुहुन्छ भने ट्रोपोनिन टीआईसी टिक भनेसँगै ट्रोपोनिन टी ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन सी ओके नाउ टेल मी दिस वान इज द लाइट फिलामेन्ट मा कतिवटा रहेछ ल भन्नु त लाइट फिलामेन्ट मा कति टाइप अफ प्रोटिन हुने रहेछ टेल मी लाइट फिलामेन्ट मा कति टाइप अफ प्रोटिन हुन्छ तीनटा कति टाइप अफ प्रोटिन हुन्छ तीनटा सबभन्दा बिचमा दुईटा लेयर छ त्यसलाई के भने एक्टिन सरफेसमा एउटा लेयर छ त्यसलाई के भने ट्रोपोमायोसिन र त्यो भन्दा बाहिर के छ त त्यो भन्दा नि बाहिरको स्ट्रक्चर दिज आर द ट्रोपोनिन टी ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन सी and the one is heavy filament yeah no heavy filament ma ke huncha heavy filament is made up of ke huncha ta heavy filament is made up of myosin यसमा आमहरु हुन्छ यस्तो आमहरु हुन्छ myosin यहाँ हेर्नु त यो आमहरु हुन्छ अब यहाँ मेकानिजम के हो भन्दा मायोसिन इज मनोज एक्टिन इज अनिता मायोसिन पुरा मनोज हो मायोसिन इज किङ राजकुमार हो हेर्नु है मायोसिन राजकुमार हो पुरा हातै हात पुरा सपोर्टहरु छ र राजकुमारीको नाम हो एक्टिन मसल कन्ट्राक्सनको लागि राजकुमारले राजकुमारलाई भेट्नु पर्छ मसल कन्ट्राक्सनको लागि चाहिँ राजकुमार र राजकुमारीको मिलन हुनुपर्छ यहाँ डिस्टर्ब गर्ने काम केले गरेछ ओरिपरि राजकुमारी बिचमा राजकुमारी एक्टिन छिन ओरिपरि के छ बिचमा एक्टिन छिन ओरिपरि के छ ट्रोपोमायोसिन अझै राजाले अर्को पनि बडीगार्ड राख्दै छ ट्रोपोनिन अरे बिचरा मायोसिन हेर्दा ठीक मोटो छ त्यही पनि अब राजकुमारले कसरी पाउने त राजकुमारले ट्रोपोनिनलाई साइड लाउनु पर्छ ट्रोपोमायोसिनलाई अनि यो दुईटाको मिलन भयो भने के हुन्छ भल फेरि म मिलन भने आइन यो दुईटाको मिलन भयो भने के बन्छ एक्टिन प्लस मायोसिन एक्टिनोमायोसिन कम्प्लेक्स बन्छ अनि बल्ल के हुन्छ मुटु के हुन्छ कन्ट्राक्सन अनि धड्किन सुरु गर्छ दैट इज मसल कन्ट्राक्सन हुनको लागि के हुनु पर्ने रहेछ एक्टिनोमायोसिन कम्प्लेक्स बन्न पर्दो रहेछ ओके नाउ टेल मी सिम्पली ओके लेट्स लुक यहाँ हेर्नु फर्स्टमा के छ फर्स्टमा मसल सबभन्दा ठुलो मसल भित्र के छ दिज आर द मसल फ्यासिकुलाई मसलको कभरिङ के रहेछ इपिमाइसियम मसल फ्यासिकुलाईको कभरिङ के रहेछ पेरिमाइसियम मसल फ्यासिकुलाई भन्दा भित्र के हुन्छ मसल सेल मसल फाइबर त्यसको कभरिङलाई के भन्छ इन्डोमाइसियम एभ्रीवन लुक हियर इन केस अफ मसल सेल covering is called endomysium plasma membrane is called sarcolemma
cytoplasm is called sarcoplasm, endoplasmic reticulum is called sarcoplasmic reticulum. Glycogen stored in muscle and liver. Glycogen stored in muscle and liver. Muscle pigment is called myoglobin. Muscle pigment is called myoglobin. Myoglobin. Okay, everyone, look here. First ma muscle रहेछ, muscle fasciculi, muscle fiber, myofibrils, smallest unit. Structural unit of muscle is myofibril. Functional unit of muscle is sarcomere. Simply myofibril ma दुईटा band छ, alternate anisotropic A band, isotropic I band, anisotropic A band, isotropic I band. A band को बिचमा के छ? A band को बिचमा H line or Hansen's line, anisotropic कोमा isotropic को बिचमा के छ? Z line. यो दुईटा isotropic को Z line बिचको distance लाई के भन्ने? Sarcomere. This one is functional unit. दुईटा filament. Light filament present in isotropic band and heavy filament present in anisotropic को S band, S line मा. एनोइ S line मा चाहिँ anisotropic को पनि S मा चाहिँ के हुनेछ? Heavy filament. Heavy filament मा के छ? Myosin. Heavy filament मा के छ? Myosin. Light filament मा के छ? तीनवटा कुरा. सबभन्दा बिचमा राजकुमारी सिन, अनिता, actin, वरिपरि first line guard, that is called first line guard, के भन्ने? Tropomyosin. अझै second line guard, troponin. मायोसिन कन्ट्राक्सन को लागि राजकुमार, मायोसिन, मनोज, अनिता चाहिन्छ. मायोसिन एक्टिन मा जानुपर्छ अनि एक्टिन र मायोसिन कन्ट्राक्ट कम्प्लेक्स बनेर कन्ट्राक्ट हुन्छ. फेरि जब कुद्दै कुद्दै एकछिन ल, फोन आयो. Okay, everyone. राजकुमार को नाम के रहेछ? राजकुमार को नाम मनोज भन्ने हैन के, एम फर मायोसिन, मनोज मायोसिन. राजकुमारी को नाम एक्टिन, अनिता. अनितालाई घेर्ने काम के केले गरेछ? एक्टिनलाई घेर्ने काम, एक्टिनलाई घेर्ने काम ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन. तिनीहरू हुँदासम्म मनोजले अनितालाई भेट्न पाउँछ? पाउँदैन. तर मसल कन्ट्राक्सन को लागि के हुनु पर्यो? भेट्न पर्छ. मसल कन्ट्राक्सन त गराउनु पर्यो, नभेटी हुँदैन. पुरा यति बाटो छ कि सबलाई यसले बोलाछ त्यसले बोलाछ भनेर साइड लगाएर गएर भेट्छ. एक्टिनोमायोसिन कम्प्लेक्स बनाउँछ, मसल कन्ट्राक्सन हुन्छ. अब कसैले बोलाएको रहन्छ? ट्रोपोनिनले थाहा पायो म बोलाएको रहेछ हैन. ट्रोपोमायोसिनले पनि थाहा पायो कसैले बोलाएको छैन. अनि के हुन्छ? तिनीहरू के हुन्छ? रिटर्न ब्याक हुन्छ. ट्रोपोमायोसिन पनि आयो, ट्रोपोनिन पनि आयो राजकुमार भएको ठाउँमा. अब राजकुमार के हुनुपर्छ? राजकुमार के हुनुपर्छ? भाग्छ. फेरि अब एक्टिन के भयो? एक्टिन फेरि एक्लै भयो. अब मसल कन्ट्राक्सन हुने कि नहुने? मसल कन्ट्राक्सन हुँदैन, फेरि मसल के हुन्छ? रिल्याक्सेसन हुन्छ. त्यसरी कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन हुँदै जाने हो. इज दैट क्लियर? यो पनि बुझ्नु भयो भने त गाइट एन्ड फिजियोलोजी नै बुझ्नु भयो. यु आर ब्रिलियन्ट. खत्रै हो. म बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन?
इमो पठाउनु इमो आयो सबैले पठाउनु है यदि बुझेर मलाई क्रेडिट दिन चाहनुहुन्छ भने प्लिज टोटल 70 जनामा इमो चाहिँ पठाउने कष्ट गर्नु बुझ्नु भएन भने रोको इमो पठाउनु आयन रिक्वायर्ड फर मसल कन्ट्राक्सन क्याल्सियम magnesium ion sodium ion both calcium and magnesium answer is both calcium and magnesium okay animal tissue सक्का है मसल सक्यो बोन सक्यो कनेक्टिभ टिस्यू प्रोपर सक्यो मस्कुलर टिस्यू सक्यो कनेक्टिभ टिस्यू प्रोपर सक्यो ब्लड पढाइसकेको छु फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यूमा सपोर्टिङमा बोन र कार्टिलेज पढाए कनेक्टिभ टिस्यू प्रोपर सक्काए इपिथेलियल टिस्यू सक्यो मस्कुलर सक्यो नर्भस टिस्यू बाँकी छ यो पछि स्टार्ट गर्ने हो नर्भस सिस्टम पढाउँदाखेरि नर्भस टिस्यू स्टार्ट गरेर पढाउँछु दैट इज न्यूरोन थ्यांक यू एभ्रीवन मैले आज हजुरको क्लासमा रिप्लाई दिन भ्याउँदिन किनकि म छिटो जानुपर्ने छ म नेक्स्ट डे भोलि मेरो अफ छ म जति पनि रिप्लाई गर्छु क्वेशन सम्झेर बस्नु होला थ्यांक यू हैव अ गुड टाइम थ्यांक यू